Welcome student. Today we will learn about the coordination compounds. या coordination compound मधील सब पॉइंट वेर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हा पॉइंट पाहणार आहोत. वेर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. The first attempt to explain nature of bonding in coordination compounds was put forth by Werner. That is, Werner is the name of scientist. The postulates of Werner theory are as follows. Unlike metal salt, the metal is a complex possesses two types of valencies, primary ionizable valencies and a secondary non-ionizable valencies. The ionizable sphere consists of entity which satisfy the primary valencies of the metal. Primary valencies are generally satisfied by anions. The secondary coordination sphere consists of entity which satisfy the secondary valencies and are non-ionizable. वेर्नर थेरीमध्ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सच्या संदर्भात काही पॉस्युलेट्स त्यांनी सांगितलेले आहेत. यामध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम ऑर आयन्स दे आर लिंक्ड विथ ऑर बॉन्डेड विथ लिगँड्स. आता हे लिगँड्सने बॉन्डेड झालेले किंवा लिंक झालेले या कॉम्प्लेक्समध्ये या दोन व्हॅलन्सीज असतात आणि त्या दोन व्हॅलन्सी म्हणजे प्रायमरी व्हॅलन्सी आणि सेकंडरी व्हॅलन्सीज. प्रायमरी त्यालाच आपण आयनायझेबल व्हॅलन्सीज असं म्हणतो आणि सेकंडरी त्याला नॉन आयनायझेबल व्हॅलन्सीज असं म्हणतो. यामध्ये पहा, प्रायमरी व्हॅलन्सीजमध्ये जनरली ॲनॉन्स सॅटिस्फाईड बाय ॲनॉन्स असतात पहा, आणि द सेकंडरी कोऑर्डिनेशन स्पेअर कन्सिस्ट ऑफ entity of satisfy the secondary valencies and are non-ionizable. The secondary valencies for a metal ion are fixed. Secondary valencies of metal ion are fixed and satisfied by either anions or neutral ligands. Number of secondary valencies is equal to the coordination number. The secondary valencies have a fixed spatial arrangement around the metal ions. Fixed spatial arrangement around the metal ions. Two spheres of attraction in the complex. For example, hexaamino cobalt trichloride are shown as coordination sphere. यामध्ये हा जो कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे या कॉम्प्लेक्सला यामध्ये जे स्पेअरमध्ये आहेत कोऑर्डिनेशन स्पेअरमध्ये जो सेंट्रल मेटल आयन्स आणि लिगँड्स आहे हा कोऑर्डिनेशन स्पेअरमध्ये दाखवलेला आहे पहा, आणि ह्याला सेकंडरी व्हॅलन्सीज म्हटलेलं आहे. आणि हे जे 3Cl आहेत हे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर दाखवलेले आहेत. याला आयनायझेशन स्पेअर असं म्हटलेलं आहे किंवा प्रायमरी व्हॅलन्सीज म्हटलेलं आहे. जनरली यामध्ये प्रायमरी पॉस्युलेट्समध्ये त्यांनी काय सांगितले, प्रायमरी व्हॅलन्सीसमध्ये हे ॲनॉन्स प्रेझेंट असतात आणि सेकंडरी व्हॅलन्सीसमध्ये हे न्यूट्रल मॉलिक्यूल किंवा ॲनॉन्स प्रेझेंट असतात. सेकंडरी व्हॅलन्सीसमध्ये जेवढे मॉलिक्युल्स डोनर ॲटम्स प्रेझेंट असतात तेवढा त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असतो. ठीक आहे, म्हणून या ठिकाणी 6 अमायनो मॉलिक्युल्स आहेत म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो त्याचा 6 आहे. ठीक आहे, त्यानंतर कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हॅज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. याचं जे स्ट्रक्चर आहे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आहे. व्हेन 4 coordinating groups are attached to central metal ions, the complex would either be the square planar or tetrahedral structure. जर समजा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असेल तर
त्या ठिकाणी त्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असणाऱ्या कॉम्प्लेक्सचा त्याचे जॉमेट्री जे आहे ती स्क्वेअर प्लेनर किंवा टेट्राहायड्रल असते. त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. The coordination complex are classified according to type of ligands and sign of charge on the complex ion. Classification on the basis of types of ligands. Homoleptic complex and heteroleptic complex. Hemoleptic complex and heteroleptic complex. Consider hexaamino cobalt. हा कॉम्प्लेक्स आपण पाहूया. Here only one type of ligands surrounded the cobalt 3 plus ions. The complex in which metal ion is bound to only one type of ligands are homoleptic and complex is formed are termed as homoleptic complex. Heteroleptic complex. Look at complex tetraamino dichlorotetraamino cobalt. There are two types of ligands, ammonia and chloride, attached to central cobalt 3 plus ions. Such complex in which metal ion is surrounded by more than one type of ligands are heteroleptic complex. हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स म्हणजेच काय की एकाच टाईपचा लिगँड्स जर सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयनला जर अटॅच झाला असेल तर त्या कॉम्प्लेक्सला आपण होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो. आणि जर एकापेक्षा जास्त लिगँड्स जर सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयनला अटॅच झाला असेल तर त्याला आपण हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो. ठीक आहे. आता त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्सवरती कुठला चार्ज आहे त्याच्यावरून त्याचे कॉम्प्लेक्सचा टाईप्स हा सांगितलेला आहे. पहा कॅटॉनिक कॉम्प्लेक्स म्हटलं की त्या कोऑर्डिनेशन स्पेअरवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. ॲनॉनिक कॉम्प्लेक्स म्हटलं की त्या कोऑर्डिनेशन स्पेअरवरती मायनस चार्ज येतो. अ पॉझिटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेअर or a coordination compound having a positively charged coordination sphere is called as cationic sphere. For example, the cation tetraamino zinc and chloropentamino cobalt sulfate are anionic complex. Anionic complex. The latter has coordination sphere is pentaamino chloropentamino cobalt 2 plus. The anions SO4 2 minus make it electrically neutral. Anionic sphere. A negatively charged coordination sphere or a coordination compound having negatively charged coordination sphere is called as anionic sphere complex. For example, tetracyanonickel or nickelate 2 minus and potassium ferricyanide, hexacyano potassium ferrocyanide have anionic coordination sphere hexacyanoferrate 3 plus and 3 potassium ions make the latter electrically neutral. Then neutral spheres complex. The neutral coordination complex does not possess anionic or cationic sphere. For example, diamino dichloroplatinum or nickel carbonate tetracarbonyl have neither cation nor anion but are neutral sphere complex. These are the three types of complex: anionic, cationic and neutral sphere complex. ठीक आहे. त्यानंतर IUPAC nomenclature of coordination compounds. त्याचे काही रूल्स आहेत.
IUPAC नॉमेनक्लेचरचे रूल्स आहेत. In naming the complex ion or neutral molecule, name the ligand first and then metal. The name of anionic ligands are obtained by changing the ending IDE to O and ATE to ATO. The name of a complex is one single word. There must not be any space between different ligand names as well as between ligand name and the name of the metal. After the name of the metal, write its oxidation state in Roman number, which appear in parentheses without any space between metal name and parentheses. If complex has more than one ligand of the same type, the number is indicated with prefix di, tri, tetra, penta, hexa and so on. For the complex has more than one type of ligand, they are written in an alphabetical order. Suppose two ligands with prefix यामध्ये आपण पाहूया एक्झाम्पल IUPAC नेम ऑफ anionic and cationic ligands. IUPAC नेम ऑफ द anionic and cationic ligands. यामध्ये anionic ligands या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि त्या लिगँड्सवरून आपल्याला त्याचं IUPAC नेम हे सांगता येते. पहा यामध्ये आपण जर पाहिलं ॲनायनिक, कॅटायनिक आणि न्यूट्रल लिगँड्स. आता ॲनायनिक लिगँडमध्ये पहिल्यांदा आपण पाहतो Br- ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, सायनाइड, देन सल्फेट, नायट्रो. याचं IUPAC नेम हे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयडो, सायनो, सल्फॅटो, नायट्रो. आणि ॲनायनिक लिगँड यामध्ये आणखी CO3 कार्बोनेट, OH- हायड्रॉक्साईड, ऑक्झिलेटो, नायट्राइट, नायट्रेट, थायोसायनेट. त्यानंतर यामध्ये IUPAC नेम जर पाहिलं तर त्याचं कार्बोनेटो, हायड्रॉक्सो, ऑक्झिलेटो, नायट्रो, नायट्रिटो, थायोसायनेटो, आयसोथायोसायनेटो अशा प्रकारचे त्याचे IUPAC नेम हे आपणाला देता येतात. त्यानंतर आपण न्यूट्रल लिगँड जर पाहिलं तर न्यूट्रल लिगँडमध्ये अमोनिया आहे किंवा कार्बन मोनॉक्साईड आहे. याला अमोनियाला अमाइन म्हणतो आणि कार्बन मोनॉक्साईडला कार्बोनिल म्हणतो. वॉटरला ॲक्वो म्हणतो आणि इथायलिन डायअमाइनला EN शॉर्टमध्ये न्यूट्रल आणि IUPAC नेम इथायलिन डायअमाइन अशा प्रकारे आपण IUPAC नेम त्याचे देत असतो. त्यानंतर IUPAC नेम ऑफ मेटल इन ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स. आता ॲनायनिक कॉम्प्लेक्समध्ये जर मेटल आपण पाहिलं ॲल्युमिनियम आहे, कोबाल्ट, गोल्ड, मँगनीज, प्लॅटिनम. याचा IUPAC नेम ॲल्युमिनियमला ॲल्युमिनेट, कोबाल्टेट, गोल्डला मॅग्नेशियमला मँगनेट, प्लॅटिनेट, आयुरेट, क्रोमियमला क्रोमेट, कॉपरला क्युप्रेट, फिरेट, आयर्नला निकेलला निकलेट आणि झिंकला झिंकलेट. अशा प्रकारचा आपण त्या ठिकाणी IUPAC नेम देत असतो. पहा IUPAC नेम देत असतो. ठीक आहे. आता त्यानंतर हे जे कॉम्प्लेक्स आहेत हे कॉम्प्लेक्स जर आपण पाहिले ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स यामध्ये टेट्रासायनो निकेल
ह्याचं IUPAC नेम ॲनानिक कॉम्प्लेक्स आहे. ह्याचं IUPAC नेम टेट्रासायनोनिक्लेट सेकंड आयन. त्यानंतर कोबाल्ट ट्राय ऑक्झिलेटो कोबाल्टलेट थर्ड आयन्स. हेक्झासायनोफिरेट सेकंड आयन. अशा प्रकारचं ॲनानिक कॉम्प्लेक्सचं IUPAC नेम आहे. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स आपण जर कंपाऊंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ॲनायन अँड मेटल कॅटायन्स यामध्ये सोडियम हेक्झा नायट्रो कोबाल्टेट थर्ड. त्यानंतर पोटॅशियम ट्रायऑक्झिलेटो ॲल्युमिनेट सोडियम हेक्झा फ्लोरो ॲल्युमिनेट थर्ड. त्यानंतर कॅटानिक कॉम्प्लेक्स टेट्रा अमायनो कॉपर सेकंड. त्यानंतर पेंटा ॲक्वो आयसोथायोसायनेटो आयर्न थर्ड. त्यानंतर बिस इथायलिन डायअमाइन डायथायो सायनॅटो प्लॅटिनम फोर्थ. त्यानंतर कंपाऊंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॅटायन अँड ॲनायन यामध्ये टेट्रा अमाइन डायब्रोमो प्लॅटिनम फोर्थ ब्रोमाइड. पेंटा अमाइनो कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. पेंटा अमाइनो ॲक्वो कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड. आणि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यामध्ये ट्राय नायट्रो कोबाल्ट थर्ड पेंटा कार्बोनिल आयर्न आणि ट्राय अमाइन ट्राय थायोसायनेटो रोडियम थर्ड. अशा प्रकारे या IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये जे कॉम्प्लेक्स आहेत त्या कॉम्प्लेक्सला आपण नेम देत असतो. ओके, धन्यवाद.